മാണ്ഡി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം നിലനിർത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായ വിക്രമാദിത്യ സിംഗ്. നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്നും വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മാണ്ഡി മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് ഇപ്പോൾ ജനം ടിവിയോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ജി നമസ്തേ. ജി അഭി there is only few days for the election. How is the campaign? The campaign is very positive, very optimistic, and people are showering us with a lot of love and respect and a lot of expectations for the future. I have assured the people that we will work on everything, whether they are the infrastructure projects, whether they are the development of roads, employment issues of ex-servicemen, and people are giving all the love and respect, and we are very sure of winning this seat with a comfortable margin. And sir, what is the new development project proposal and promises given to the people? We have this area where we are today right now. We are wanting to make a big tunnel in this area. It's called the Bhubujo Tunnel, which will connect this district with Kullu district in the times to come, and it will shorten the national highway by almost 90 to 100 kilometers. So that is a big project, because for defense purposes also, all the troop movements happens from here, from Pathankot to Leh Ladakh and further to the China border. So it is very important, and we are going to make a smart city in Mandi town in the times to come. And there are other projects also, because Mandi Parliament is one of the largest constituencies in the country. So there are different priorities in different areas. But in this area, the Bhubujo Tunnel and Smart City are the biggest projects that we will implement here in the times to come. And sir, what about the BJP? In 2014 and 19, they will win the all four seats. Now, this time, what do you think? No, this time there are winds of change everywhere, and especially in South India and on Northeast India, winds are changing, and I am sure that there they will not even they will come down to zero, and in North India they will come down to half. So the numbers of 400 which they have been speaking about, they are nowhere going to achieve that figure. It is by all mathematics and all logic, they will not cross more than 200 seats. And sir, at last, there is a crucial by-elections on Vidhan Sabha. What do you think about that? No, that is also important, and with the government and the Chief Minister and the party president and all the senior leaders are working tirelessly for the win in these by-elections also. We are very sure that we will win majority of seats, and we just need one seat for the government to be stable. So we are very confident that we will win maximum number of seats, and the government will complete its entire tenure of remaining tenure of 3.5 years. Okay, thank you so much. മാണ്ഡി മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും ഒപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതുമാണ് മാണ്ഡിയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഒപ്പം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാണ്ഡിയിൽ നിന്നും ഉണ്ണി കെ വാര്യർക്കൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം. ഹിമാചലിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ്. ജിഷ്ണു, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകും, വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്? കെ പി, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമാചൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 4 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ 6 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അത് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിയമസഭയിലെ ഓരോ കക്ഷിനില പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം 68 അംഗ ഹിമാചൽ നിയമസഭയിൽ നിലവിൽ 34 അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. അതായത് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട സീറ്റുകൾ
34 അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. BJPക്കാകട്ടെ 25 അംഗങ്ങളും ഒപ്പം 3 സ്വതന്ത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും BJPക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 6 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ആ 6 മണ്ഡലങ്ങളിലും BJPക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട സീറ്റുകൾ അംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ BJPക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിന് ഹിമാചലിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയറാം ഠാക്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രചാരണം 4 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് അതിലധികം ശക്തമായി നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ BJPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒപ്പം ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമായി മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ 34 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2-3 സീറ്റുകൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തും. അതായത് സർക്കാർ സ്റ്റേബിൾ ആകുമെന്നും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാലം കൃത്യമായി തന്നെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസമാണ് വിക്രമാദിത്യ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം മാണ്ഡി മണ്ഡലത്തിൽ ആ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം 2014-ലും 2019 മാണ്ഡി ഉൾപ്പെടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 4 മണ്ഡലങ്ങളും 4 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം BJPക്കൊപ്പമാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ 2019 ശേഷം മാണ്ഡിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ വിജയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിരുന്നു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും വീരഭദ്ര സിംഗിന്റെ ഭാര്യ പ്രതിഭ സിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ മാണ്ഡിയിൽ വിജയിച്ചത്. ഇത്തവണ ആ മണ്ഡലം നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രതിഭ സിംഗിന്റെയും വീരഭദ്ര സിംഗിന്റെയും മകനായിട്ടുള്ള വിക്രമാദിത്യ സിംഗും ഒപ്പം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള വിക്രമാദിത്യ സിംഗിനെയാണ് കോൺഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് മാണ്ഡി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം നിലനിർത്തുക, മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാണ്. പക്ഷേ BJP ക്യാമ്പുകൾ എത്രത്തോളം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്? കാരണം ഒരു ഭരണ മികവ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ മികവ് അത് ഹിമാചലിലായി കഴിഞ്ഞാലും അത് പല രീതിയിലും പ്രകടമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJP ക്യാമ്പുകളുടെ ഒരു ഉണർവ്, പ്രതീക്ഷ, ആത്മവിശ്വാസം എത്രത്തോളവുമാണ്? BJPയെ സംബന്ധിച്ച് ഹിമാചലിൽ 4 സീറ്റും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം നിൽക്കും എന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് BJP നേതൃത്വം എല്ലാം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് BJPയുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുടനീളം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മാണ്ഡിയിലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ധർമ്മശാലയിലും എത്തി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വൻ ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു മാണ്ഡിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഒപ്പം BJPയുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒപ്പം ഈ നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന BJPയുടെ ജയറാം ഠാക്കൂർ സർക്കാരും ഹിമാചലിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ കുടിവെള്ള വിതരണം, ആവാസ വ്യവസ്ഥ, ഒപ്പം റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി, അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ BJP എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ BJP സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായാണ് BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. അത് അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ ആണെങ്കിലും മാണ്ഡിയിൽ കങ്കണ റണൌത്തും ഒപ്പം അത്തരത്തിൽ BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ടൈമിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ് കാർഡുമായാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വലിയ ആരോപണവും BJP മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPയുടെ പ്രതീക്ഷ ഹിമാചലിൽ 4 സീറ്റും ലോക്സഭാ മണ്ഡലം നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഒപ്പം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരമാവധി സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തൊരു ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ലക്ഷ്യവും BJPയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. KP. ശരി, ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.